السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. اس وقت FATF نے بھارت کے اوپر سے جو حقیقت کا پردہ اٹھایا ہے، خطے میں بہت لوگ کئی عرصے سے جاننا چاہتے تھے انڈیا کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ای کامرس کے پلیٹ فارمز کس طرح سے دہشت گردی کی مالی معاونت میں ایکٹیولی مس یوز ہو رہے تھے. آج اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. یہ جو انڈیا نے دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک ماسک پہن رکھا تھا، اس کا اترنا دنیا کے سامنے آنا کتنا ضروری تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر انڈیا پوری دنیا میں سب سے بڑا دہشت گردی کا مرکز ہے. اچھا، اس کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، بالی ووڈ کا کوئی اداکار یا کوئی آپ کا مودی سرکار یا آپ کا کوئی مودی میڈیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کروانے، دہشت گردی کو پروموٹ کروانے، دہشت گردی کی فائنانسنگ، اس کے حوالے سے جو کردار انڈیا کا ہے وہ کسی اور ملک کا نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے 2016 کے راؤنڈ اباؤٹ کی بات ہے، ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ بھی شائع کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ انڈیا کے 25 ٹاپ کلاس کے بینک ہیں کہ جو ٹیررزم فنانسنگ کے اندر جناب انوالو ہیں. جی، اب تازہ ترین آپ کی FATF نے ایک رپورٹ شائع کی ہے سرکاری طور پہ، آفیشلی. اس نے 2 جو انسیڈنٹ تھے ان کو گواہ بنا کے، اس کا ریفرنس دے کے اس نے ثابت کیا کہ انڈیا کے اندر اس وقت جتنا آپ کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سسٹم ہے، جس میں ای کامرس ہے، جس میں آپ کی آن لائن پیمنٹ سروس ہے، جس میں آپ کا الیکٹرانک کا استعمال ہے جناب آپ کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے اندر، وہ تمام کا تمام انریلائبل اور جسے کہتے ہیں نا کہ اللیگل منی لانڈرنگ اور جتنی آپ کی ٹیررزم فنانسنگ ہے اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے. اب 2 ایونٹس اس نے کون سے بتائے. ایک اس نے FATF نے کوٹ کیا کہ گورکھ ناتھ مندر کے اوپر نا اٹیک ہوا تھا، اور جنوری 2023 میں اس کے جو ملزم تھا اس کو انہوں نے سزا بھی دی. وہ احمد مرتضیٰ عباسی نام کا انہوں نے ایک جناب ٹیررسٹ شو کیا کہ جس نے UP کا جناب لکھنؤ کے راؤنڈ اباؤٹ جناب آپ کا گورکھ ناتھ مندر ہے، وہاں پر وہ بندہ آیا. ٹھیک ہے، اس کو ایک ریلیجیس ایکسٹریمسٹ انہوں نے شو کیا. اس نے آ کے ایک فوجی کے اوپر بھی حملہ کیا اور باقی 2 جو پولیس والے تھے ان کے اوپر بھی، اور میرے خیال فوجی کو اس نے مار دیا. اس کے اوپر کیس چلا اور کیس کے بعد جناب پھر 2023 جنوری میں اس کو سزائے موت کرا ہوئی. اس کیس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے FATF نے کہا کہ اس کو جو پیمنٹ تھی وہ ساری کی ساری ای کامرس کے ذریعے سے آن لائن جناب ٹرانزیکشن ہوئی تھی. جو FATF نے ریسرچ کی اور اس کے ریسرچ کی بنیاد پہ انہوں نے اس کے اوپر الزام لگایا. دوسرا الزام انہوں نے لگایا کہ پلوامہ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا 2019 کے اندر، اس 2019 کے پلوامہ کے انسیڈنٹ جس میں 40 ان کے فوجی مارے گئے تھے، اس کے حوالے سے بھی جو دہشت گردوں کو پیمنٹ ہوئی تھی وہ آن لائن ہوئی تھی، وہ اسی آپ کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے ذریعے سے ہوئی تھی. وہاں پہ وہ پے پل ہے، وہ اس طرح کے جیسے ہمارے یہاں پہ جو نا ایزی پیسہ اور یہ ہوتا ہے نا، وہاں پر جو ڈفرینٹ ایپس ہیں آن لائن جناب آپ کی ٹرانزیکشن کے، آن لائن پرچیزنگ کے، آن لائن سیل کے اور آن لائن پیسہ موو کرنے کے، اس کے ذریعے سے. اب ان 2 ایشوز کو بنیاد بنا کے FATF نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ انڈیا جو ہے وہ ناقابل اعتبار ملک ہے آپ کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سسٹم کے حوالے سے، ای کامرس کے حوالے سے، آن لائن جناب آپ کی پیمنٹ کے حوالے سے، سروسز کے حوالے سے، یہ ناقابل اعتبار ملک ہے. اور انہوں نے سختی کے ساتھ انڈین حکومت کو یہ ایمفسائز کیا کہ آپ اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. حقیقت یہ ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی انڈیا، BLA کی دہشت گردی انڈیا، جناب TTP کی دہشت گردی انڈیا، آپ کی جناب منظور پشتین کی جناب سیاسی دہشت گردی انڈیا، بھوٹان کے اندر ساری مارا ماری ہوتی رہی انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر جتنی سیاسی اور فزیکل دہشت گردیاں ہوتی رہی انڈیا،
म्यांमार के अंदर इंडिया, कंबोडिया के अंदर इंडिया, श्रीलंका के अंदर इंडिया, मालदीव के अंदर इंडिया, नेपाल के अंदर इंडिया, ये तो इस खित्ते की बात है। इस खित्ते से बाहर भी अमेरिका, यूरोप, बर्तानिया के अंदर भी जितने पिछले 20 सालों में वॉर एंड टेरर के नाम के ऊपर दहशतगर्दियां हुई, उनमें अगर कोई नाम नेहाद गलती से कोई पाकिस्तानी था या नहीं था, जो इंडियन मुसलमान भी अगर वहां पे शो हुआ, उसको फाइनेंस करने वाले जनाब सारे के सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इंडिया से जनाब डील होता था, बिल्कुल सारे का सारा। तो ये चीजें हम पिछले कई अरसे से, मैं तो कम से कम पिछले 20 साल से पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि इंडिया सबसे बड़ा हब है, इंडिया मरकज है पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी करवाने का भी और दहशतगर्दों को फाइनेंस करने का भी। वो इस अंदाज से करते हैं। अब अजीत डोभाल का और इंडियन रॉ का जनाब पूरा जनाब तरीका वारदात क्या है, वो अपने इंडियन माशरे के अंदर से मुसलमान नौजवान जो इनके जुल्म, जबर, इस्तेसाल, बीजेपी, आरएसएस की और शिवसेना के जो जुल्म है उनका शिकार होकर कोई यतीम हुआ होता है, कोई बेचारे के माँ बाप, बीवी, बच्चे, घर बार जला होता है, किसी के खेत जले होते हैं, किसी के कारोबार जले होते हैं, दुकानें जली होती हैं, बेचारा जिंदगी से आवाज़ार होता है, उसको इंडियन रॉ और इनकी जनाब खुफिया एजेंसीज जनाब पकड़ती हैं, उनको शो करती हैं कि जनाब जो उनके ऑफ शूट्स होती हैं, जो उनके जनाब फ्रंट पे काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो शो करते हैं कि जनाब हम मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक आईएसआई से है, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है। उनके उन जज्बात को कि जिसकी वजह से वो पूरी जिंदगी उनकी डिस्टर्ब हुई होती है, उनको उभारते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं इमोशनली, उनको फिर तैयार करते हैं कि तुम इंडियन रियासत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ अपना जनाब बदला लो और अपना गम और गुस्सा लो। उनको फिर आगे रख के ये कार्रवाइयां करवा के तो मुसलमान नाम और मुसलमान बैकग्राउंड को फिर वो एक्सप्लॉइट करते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे और इस खित्ते की सतह पे और पूरी दुनिया के सामने। एग्जैक्टली इसी तरह ये FATF की ये रिपोर्ट आई है। मैं इस रिपोर्ट की बुनियाद पे एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं मुतालबा करूंगा, जिस तरीके से FATF ने पाकिस्तान को जनाब आपकी ग्रे लिस्ट के अंदर डाला, हालांकि पाकिस्तान के हवाले से कोई चीजें ऐसी प्रूव नहीं थी, इनकी तो खुद इनकी अपनी सरकारी लिस्ट में आ गया। मेरा मुतालबा ये है और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का भी मुतालबा है कि इस इंडिया को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं, ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। और ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद जरा FATF वाले सही तरीके से डॉग वॉच के तौर पे जनाब इनके ऊपर नजर डालें ना और इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इनको पता चल जाएगा कि कितना भयानक और मुनाफिक चेहरा है इस इंडिया का। हमने पिछले शो के अंदर जो है ना वो गौ माता के गोश्त के हवाले से बात की, दुनिया हैरान हो गई, यार ये किस तरह हो सकता है? इंडिया तो जनाब गौ माता को खुदा मानती है, इंडिया तो जनाब हिंदू मजहब के अंदर तो गौ माता एक जनाब मजहबी अवतार है, ये किस तरीके से उसकी जनाब टांगों को उल्टा लटका के जनाब और नीचे से गर्दन काट के जनाब और 4 टोटों में अपनी गौ माता को और अपने अवतार को और अपने खुदा को ज़िबा करके जनाब ये पैसे कमाएंगे। लेकिन ये हकीकत है, ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा दुनिया का एक्सपोर्टर। एग्जैक्टली इसी तरह यहां पर भी मुनाफिकत है। जैसे गौ माता के इशू के ऊपर बिल्कुल उल्ट सूरत हाल है। अपनी सोसाइटी के अंदर मुसलमानों को, सिखों को और जनाब क्रिश्चियंस को, दलित को, पारसियों को ये मारेंगे कि गौ माता की तुमने इज्जत नहीं की और जान से मार देंगे। उसी गौ माता के 4 टोटे करके और उसको बेच के जनाब खरबों डॉलर भी कमाएंगे। एग्जैक्ट इसी तरह पाकिस्तान को अपनी बॉलीवुड के जरिए से और मीडिया के जरिए से और अपने गोदी मीडिया के जरिए से दहशतगर्द साबित करने की पूरी खरबा डॉलर लगा के कोशिश करने के बाद हकीकत यह है कि असल में खुद इंडिया जो है वो दहशतगर्दी का मंबा और मरकज है, जो FATF ने आपके सामने रख दिया। तो FATF फौरी तौर पे इनको ब्लैक लिस्ट में शामिल। ठीक है जी, भारत कैसे गैर कानूनियत का जो आलमी मरकज है वो बन गया है और खुद को सेक्युलर रियासत कहने वाला, जमहूरी रियासत कहने वाला भारत इस वक्त किस नहज पर खड़ा है और इनके अपने नारों और दावों पर कितना बड़ा सवालिया निशान है, इस पर नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।